नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने आशा करे प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारू आपण एवं आपणଙ୍କ परिवार भलरे थिबे। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे देखिबा धनी हेबा पाई एवं खुशी रे रहिबाकू हेले एही 10टी कथा को गोपनीय रखिबा उचित। तो सेई 10टी कथा विषय रे आज आमे भिडियो रे जानिबा। तो चलतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा आजिर एई भिडियोटी। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे आपण माने 10टी महत्वपूर्ण गोपनीय कथा विषय रे जानिबे। केही केही थांती घरर किछि गोपनीय कथा बाहरे प्रकाश करि दियंती, तो आउ केही केही गोपनीय रखंती। किंतु धनी हेबा पाई किंबा खुशी रे रहिबा पाई जे 10टी कथा एहा को आपण माने काहारी आगरे प्रकाश करिबा उचित नुह। दर्शक बंधु एही सबु कथा आमर व्यवहारिक अंतर्निहितर कथा। शास्त्र अनुसार एही सबु कथा को गुरुत्व देबा निहाती आवश्यक। जदि किछि दरकार पड़े तेबे आपण माने कुहंतु, नचेत अजथाटारे प्रकाश करंतु नाही। अर्थात जदि आपण माने किछि कथा कही किछि वर्ष पर भूली जाउछंती तेबे एहार परिणाम आपणको ही भोगिबाको पड़िबो। कारण आपण जाहाको कहिथिबे से लोकर भल भावरे आपणको कहिबा कथाटिकु मने थिबो। एहा द्वारा शुणिथिबा लोकटी कथाटिकु किछि भिन्न प्रकारर व्यवहार करी आपणको असुविधारे पकाइबो, जाहाकि आपणको पाई ठीक नुह एवं बहुत बड़ भविष्यतरे समस्या देखा देई पारे। चलंतु दर्शक बंधु जानिबा सेई 10टी महत्वपूर्ण गोपनीय कथा विषय रे। नंबर 1 आय वृद्धिर उपाय। आपण माने केउठु केते आय करूछंती ताहा निश्चित भावे मने रखिथिबे, किंतु एहाकू केबे हेले कौनसी लोकंक सहित आलोचना करंतु नाही। किछि लोक निजको बड़ देखाइबा पाई एही कथा कही देई थांती, किंतु एहा तांको बड़पण बोली सेमाने भाबंती, किंतु एहा तांकु दिने खराब समय नेई आसीबो से कथा सेमाने जानी पारंती नाही। मान्यता अनुसारे कुहा जाए जे सर्वदा लक्ष्मी को लुचाई रखिबा उचित। सीए घरर लक्ष्मी हो कि धनर लक्ष्मी हुंतु, दुई लक्ष्मी को लुचाई रखिबा दरकार। केवल आपण माने ही जानिबे, एहा व्यतीत आहु केही जानिबा उचित नुह। नंबर 2 आयुष। केबे हेले भूल रे भी काहाकू निजर बयस कथा कुहंतु नाही। जदि आपण इंटरव्यू देउछंती किंबा कौनसी कागज पत्र रे बयसर कथा आसुची, से स्थान रे आपण निजर बयस कहि पारिबे। नंबर 3 परिवार। आपण जदि बड़ परिवार रे रहुछंती तेबे परिवारर अनेक सदस्य थिबे। सेई सदस्य मानकर किछि दुर्बलता किंबा रोग इत्यादि थिबो। तेणु बाहरर कौनसी भी लोक सहित एही विषय रे आलोचना करंतु नाही, कारण एहार परिणाम बहुत खराब होइथाए। परिवारर सदस्यंकर कथा सबुबेले लुचाईकी रखंतु। जदि आपणको परिवारर सेमिति किछि समस्या अछि तेबे ताहार प्रचार प्रसार करंतु नाही एवं एहार समाधान करिबाकू चेष्टा करंतु। नंबर 4 गुरु मंत्र।
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଜପୁଥିବେ ତେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ର କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର କାହା ଆଗରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କଲେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5 ଅପମାନ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଯଦି କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଜ୍ଜତି ବା ଅପମାନ ହେଲା ତେବେ ଏ କଥା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ରହି ଏହି କଥା ଯଦି ଆପଣ କାହା ଆଗରେ କହିଦେଲେ ତେବେ ଶୁଣିଥିବା ଲୋକଟି ସେତେବେଳେ କିଛି ନ କହି କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ କାହାରି ଆଗରେ ଏହିସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6 ଔଷଧ। ଶରୀର ଥିଲେ ରୋଗ ଅଛି, ରୋଗ ଥିଲେ ଔଷଧ ଅଛି। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଖାଉଥିବା ଔଷଧ କାହାରିକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ। ଯଦି କହିବାର ଅଛି ଏହି କଥା କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ବସି ଆପଣ ଏହି କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମୋର ଏହି ସବୁ ରୋଗ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଔଷଧ ଖାଉଛି। ନମ୍ବର 7 ଦାନ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରାଯାଏ। ଏହି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବେ ଦାନ ଦେଇ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କି ଡାହାଣ ହାତରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ବାମ ହାତକୁ ଜଣା ନ ପଡ଼ୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦାନ ନୀରବ ରହି କରାଯାଏ। ଦାନ ଦେଇ ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତି ତେବେ ଦାନ ଦେବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଦାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ଦାନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଗୁପ୍ତ ଦାନ। ଗୁପ୍ତ ଦାନର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଦାନର ଅର୍ଥ ଲୁଚାଇକି ଦାନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଯେମିତି ଜଣା ନ ପଡ଼େ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8 ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ। ଅଗ୍ନିକୁ କେବେ ବି ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଭଳି କଲେ ଖାଲି ପାପ ନୁହଁ ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ବାଳକକୁ କେବେ ବି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 2 ବର୍ଷରୁ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କୁ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କଦାପି ନିଜର ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାକୁ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ପାଦ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ନମ୍ବର 9 ବ୍ୟବସାୟ ଓ ନିବେଶ ରହସ୍ୟ। ଯଦି କେଉଁଠାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ହେଉ କି ସୁନା ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। କଦାପି ଏକଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ସମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଧନ ସମାନ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିପରି ଯଥାଯଥ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଫଳ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଶିଖୁଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ରହସ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗୋପନୀୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଓ କେଉଁଠାରେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତାହା ଗୋପନ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ଗୋପନ ରଖି ତାହାଠାରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସଫଳତା ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନାରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।